नमस्कार ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद आमे आम आखपाखे देखुवा प्रत्येकटी जिनिस कौनसी ना कौनसी श्रमिकर अवदान जो अट्टालिका देखुंट चाष क्षेत्र में जो कृषि देखुंट निर्माण देखुंट रेलपथ देखुंट सड़क पथ देखुंट ऑफिस रे मध्य जो माने काम करछंती से माने मध्य श्रम श्रेणी बा श्रमिक बाद नुहंती। प्रतिवर्ष मे पहिला को श्रमिक दिवस बोली पालन करा जाए। श्रमिक अधिकार विषय आलोचना हुए केंद्र स्तर में अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न श्रम संस्था रही किंतु श्रमिकर अधिकार जेहेतु आम समस्ते कौटि ना कौटि श्रमजीवी श्रमिकर अधिकार केते मात्रा हासिल होती दिगरे आप विभिन्न आलोचना आगुरी शुणी थे किंतु गोटे प्रशासनिक ढांचारे ओडिशा केंद्रिक एवं जातीय स्तर में कौन रही से विषय आम आलोचना करवा। आम सहित आलोचना करने को अच्छा पॉलिसी एनालिसिस तथा अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी टम्बुरधर घणाबू आम कार्यक्रम को आपन को स्वागत। आम देखा आम देश निर्माण में प्रधानमंत्री हूँ राज्य निर्माण में मुख्यमंत्री हूँ कौन कंस्ट्रक्शन ये सब हो जंत्री मुख्य जंत्री अधिकार समस्त देश निर्माण में गोटे रही आ प्रति क्षेत्र में श्रमिक मान गोटे भूमिका रही गोटे पार्टिसिपेसन रही विदाउट गोटे लेबर पार्टिसिपेसन रे कौन जिनस हो पारनी आपण श्रम पार्टिसिपेशन को प्रथम केमती देखुंत भल कथा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि आम केवल देखती जे प्रधानमंत्री या कले मुख्यमंत्री शुभ देले उद्घाटन कले जंत्री माने छिड़ा होती किए फीता काटुची आमको एगुड़ी केवल बड़ बड़ आकार देखा जाए कि पछरे जो लोक मैंने था से माने प्रकृत विंधाणी से माने होउचंदी प्रकृत विंधाणी। जदि आप देखिए भुवनेश्वर को जदि देखिए पावर हाउस छकरू जयदेव विहार गला बेले जो कोठाटी देखा पुलिस कमिशनरेट कोठाटी अति सुंदर कोठाटी नवीन समय तैयारी से कोठाटा तैयारी करिसेंती किए नवीन बाबू करना नवीन बाबू पैसा देइछन सरकार मिनिस्टर से चाहिए बनैया तेणु किए गोटे तार प्लान बनैला तार रूपरेख तैयारी कला पैसा दिगला कि बनई श्रमिक मैंने से इंजीनियर भी बनई ना से श्रमिक मैंने रेजा कुली जहाँ को गाँव में कहते से मैंने बनई मिस्त्री से बनई सब भल कथा आप देखिए से रास्ता देकी जिते बड़े से रेजा कुली मैंने जाऊँ अन्य जगह काम करके घर को फेरू था जयदेव विहार आपणकर चंद्रशेखरपुर शिखर चंडी ये एरिया से रहती से अन्य जगह काम कर से रास्ता को ऑटोरे टाउन बस रे जाती से मैंने कथा बार आम शुणीचु जे यही कोठा आम कर ना गाँ से ना ना फड़कर ना ना कहीं कहे जे मैंने तैयारी आज आसिले कहीं चिन्ह ना कि से हाथ में या सुंदर हो लोक से छिड़ा फोटो उठाऊ तेणु आपन कह पड़ो जे श्रमिक मानकर श्रम लहू लुह आ समय यारी उपर ही दुनियाटा छिड़ा तेणु तांकरी श्रम आप श्रमिक मान श्रम आपणकर चाष हो खाद्य उत्पादन हो कल कारखाना विभिन्न द्रव्य निर्माण हो आपणकर नागरिकर जो साधारण नागरिक जो बंचुंट जीवन बंचुंट कार स्वच्छतार नाल नर्दमा सफा करवा रास्ता सफा करवा कि सिक्यूरीटी रे जो लोक मैंने सुरक्षा दायित्व अच्छा एमती विभिन्न काम ये श्रमिक मैंने ही करें तेणु से माने ही प्रकृत में विंधाणी और से मानकर श्रम लहू लुह समय अवदान ही दुनिया छिड़ा है। श्रमिक मान अधिकार यार ऐतिहासिक यात्रा विषय संक्षेप कौन कह तो आपन इतिहास पढ़ी थे ये श्रमिक मैंने गोटे समय थिला बहुत निर्यातनार शिकार होते एक्रॉस वर्ल्ड एवं अमेरिकन कंट्री जो देखिए आफ्रिकान कंट्री जो देखिए तार इतिहास कहूँ एमान को बहुत निर्यातना दिया होता मुझे भी पढ़ुली गोटे आर्टिकल जे दिन थिला 18 घंटा लेखाएं श्रमिक मैंने काम करते 18 घंटा दिन को बिना पारिश्रमिक करते बंडेड लेबर जहाँ को कहते कृतदास लेबर कहते बहुत कथा घटना घटी इतिहास तार साक्षी अच्छी 18 घंटा दिन को परिश्रम करुले पुणी कौन हुए ना साप्ताहिक छुट्टी ना एमती भी गोटे समय था सबुदिन काम करा पड़े सबुदिन 18 घंटा परिश्रम करा पड़े बिना मजूरी भी काम करा पड़ी तेणु
ঊনବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହାସଲ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ହାସଲ ହେଇନାହିଁ, ବାକି ଅଛି। ସବୁ ଇତିହାସ ତାର କହୁଛି, ଆଜି ବି ବାକି ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଉ ତାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ ହେଇଛି? ଅଧିକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଉଣା କି ବେତନ, ସେୟା ନୁହେଁ। ପଇସା କେତେ ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ୱେଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ୟା ବାଦ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକର ଅଧିକାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ପରିଭାଷା ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। କାମ କରିବାର ଅଧିକାର, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କାମ କରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, 2005ରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି NRGS କହୁଛନ୍ତି, ମନରେଗା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭିବି ରାମଜି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, କାମ କରିବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେତନ ଅଧିକାର। ବେତନ ଅଧିକାରଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବେତନ ହାର ସଂଶୋଧନ କଲେ। ଏବେ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେ 1 ତାରିଖର 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ତାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଗେଜେଟ୍ରେ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ସେୟା ନାହିଁ। ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଗଲା, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଗେଜେଟ୍ରେ ବାହାରିଗଲା, ନିୟମାବଳୀ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁରେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅଣକୁଶଳୀ ଯେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣକୁଶଳୀ। ସେମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମେକାନିକାଲ ଲୋକ, ଅଣକୁଶଳୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଣକୁଶଳୀ। ତାର ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ 10 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶେଇକି 472। 10 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 462। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କେହି 462 ତାଙ୍କୁ ଦେଉନି। 250 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକାରଟି କ'ଣ? ଅଧିକାର ସରକାର ସ୍ଥିର କଲେ 462 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ 462 ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ 462, ଲୋକ ପାଆନ୍ତି 250, ଲୋକ ପାଆନ୍ତି 200 ବି ଲୋକ ପାଆନ୍ତି, 200 ବି ପାଆନ୍ତି। ଧାନ ବେଉଷଣ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ବେତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି 5-7ଟା ଅଧିକାର ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ, ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ, ତା ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ସେଫ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଧରନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ବାଷ୍ପ କ'ଣ ବାହାରିଗଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିଗଲା, ଲୋକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା। କି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, କାହାର ହାତ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ପରିବେଶ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟିଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟଟା, ସପ୍ତାହକୁ 6 ଦିନ, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହକୁ 6 ଦିନ କାମ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଉଣା ବେତନ ସେ ତାର ପାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଟି ଅଛି, ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନରେ 6 ଦିନ କାମ କରିବ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛୁଟି ହେବ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ସେ ଛୁଟି ପାଇଁ ପଇସା ମିଳେନି, ସେ ଛୁଟି ତର ନେବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିବନି, ତ କାମ କରିନୁ ପଇସା ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବୈତନିକ ନୁହେଁ, ବେତନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଛୁଟି, ନ କାମ ନ ପଇସା। ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବୈତନିକ ଛୁଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଟିକେ ହାୟର ଗ୍ରେଡ୍ର ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ରବିବାର ଯିଏ କାମ କରୁନି, ଘରେ ଛୁଟିରେ ରହୁଛି, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଅଛି, କି କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି, ସେ ତାର ଛୁଟିରେ ରହିବ, ପଇସା ପାଇବ।
ଦରମା ତାର କଟିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝୁ ବିଲ ବାଡ଼ି କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବୋଧେ ବୈତନିକ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ବୈତନିକ ଅବୈତନିକର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୀମା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛି, କାଲି ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ କଟିଗଲା, ସେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ କାମ ନ କଲେ ଖାଇବନି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ପଇସା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ଘର ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସିଏ ଅଚଳ ହେଇକରି ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ପରିବାର ଚାଲିପାରିବନି, ଏପଟେ କାମ ବି ତା ହାତରୁ ଖସିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ବୀମା ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଆଗକୁ ରହିବ। ଗୋଡ଼ ହାତ କଟିଗଲା କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀମା ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି, ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ବି ନେବା କଥା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କଳକାରଖାନା ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ତ ଖଟିବେ ଖାଇବେ, ପଇସା ତ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ନେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଚିକିତ୍ସା ହେବ କେମିତି? ପରିବାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତ କାମ ନାହିଁ ମାନେ ଦରମା ନାହିଁ ମାନେ ପରିବାର ଅଚଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମାନେ କଳକାରଖାନା ମାନେ ନେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ESI ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ ତମାମ 6-7 ପ୍ରକାର ମାନେ ମିନିମମ୍ ଅଧିକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି? ଖାଲି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ବା କଲ୍ୟାଣ କଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ୟୁଏନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବର କମିଶନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଇନ ବି ବନାହେଇଛି। ସେ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଧିନିୟମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ କଳକାରଖାନାର ବିବାଦ ଅଧିନିୟମ ଅଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗିଲେ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ତାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିନିୟମ ଅଛି। ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଇନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିନିୟମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାହେଇଛି, ଆକ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଅଧିନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ESI ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ESI ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ବନା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କଥା, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଥା ବି ବୁଝାଉଛି। ଏ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏସବୁର ସୁଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାଉଥିଲେ? ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ,
এটা ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ବନା ହେଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଠା ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପୋଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଛଡ଼ ଲୁହା ଛଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁନି, କେବଳ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ, ନିର୍ମାଣ, କୋଠା ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପୋଲ ମାନେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ରେଲୱେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସିଏ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛି, କି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ, ହଁ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ ସେଇଟା, କି ଅଫିସରେ କୋଉଠି କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କି ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା। ତାର ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 40,000 ଗୋଟେ ପିଲା ଆରାମରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ପୁଅ ହେଇଥିବ। ଯଦି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ନିଜେ ମହିଳା ଯଦି ହେଇଥିବ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ, ଯଦି ମହିଳା ହେଇଥିବ, ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ହେଇଥିବ, ବାହା ହେଇନଥିବ, ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ଝିଅ ବାହା ହେବା କଥା ଥିବ, ତା ପଇସା ବି ସରକାର ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଜନା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ବୀମା ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବୀମା ରାଶି ପାଇବେ। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର ଅଛି ତାର କ୍ରୟ ପାଇଁ ବି ପଇସା ପାଇବ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ବି ପଇସା ପାଇବ। ଘର ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପାଇବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସେଠି ଥିଲା, ତାକୁ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ହେଇକି ରହିଗଲା, ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତାକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯାହା ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ହାସଲ ନ ହୋଇପାରିଥିବା ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ 5-7ଟା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେ ଅଧିକାରର ଆଉ କିଛି ବି ଅଂଶ ଏବେ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାବଧାନ ହେଲା ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କାମ କରିବ, ଆପଣ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆଇନ ତ ନରେଗା, ଭିବି ରାମଜୀ ନା କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୋକମାନେ ତ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଇନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଯିଏ କାମ କରିବ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା, ତାର ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବ କାମ କରିବ, ସେ ନୋଟିସ୍ ଦେବ ଯେ ମୋର କାମ ଦରକାର, ମୋତେ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋତେ କାମ ଅମୁକ ତାରିଖଠୁ ଦିଆଯାଉ। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ କାମ ଦେବ। କାହିଁ ତ କେହି ଦରଖାସ୍ତ କରୁନି, ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ ଏନସିଓର କରୁନାହିଁ, ଅଫିସର କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନରେଗା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଟରେ ହେଉଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭୋକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଉଛି। ଦାଦନର ମୂଳ କାରଣଟା କ'ଣ? କାମ ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବୋଲି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନରେଗାରେ କାମ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯିବ? ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି କାହିଁ ଯିବ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦରମା, ଯେଉଁ ପାଉଣା ମଜୁରୀ, ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାରିଶ୍ରମିକ, ସେ ପାରିଶ୍ରମିକଟାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବି ଭୁଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଅଛି। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି? ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୁଶଳୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍,
ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତ୍ରୁଟି ତା ଅଛି। ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣକୁଶଳୀ ପାଇଁ ଅଛି 462 ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା 462 ଟଙ୍କା ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଏବେ ବଢ଼େଇଲ 472 କଲ କି କୁଶଳୀ ସେମି ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁ କରିଛ, ଏଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଯିବ ତାର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ପରିବାରଟା ଡିଗ୍ନିଟିର ସହିତ ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ମିନିମମ୍ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମଜୁରୀଟା ସ୍ଥିର ହେବ, ପାଉଣାଟା ସ୍ଥିର ହେବ। ଏମାନେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ା ହେଇଛି? 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବଢ଼ା ହେଇଛି? ଏକ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 6 ମାସରେ ଥରେ ଡିଏ ବଢ଼ୁଛି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଆଙ୍କର ତ କାହିଁ ବଢ଼ୁନି? କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲେବର ଆକ୍ଟରେ ମଜୁରୀଟା ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସରେ ଥରେ କେବେ ମଜୁରୀ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମହଙ୍ଗା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଆଙ୍କର କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ରିଭିଜନ୍ ହେଉନି? ଆଙ୍କର ପାଉଣାଟା କାହିଁକି ପାରିଶ୍ରମିକଟା ରିଭିଜନ୍ ହେଉନି? 2, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 200% 300% ଲାଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭର ଏକ ଲାୟନ ସେୟାର, ସିଂହ ଭାଗ ମାଲିକ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ 400-300 ପାଇବା କଥା, ତେଣୁ ଲାଭ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି ସେ ଲାଭର ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ବି ଆର ପେ ରିଭିଜନ୍ ହେବା, ଆର ମଜୁରୀ ରିଭିଜନ୍ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଇପାରିନି। କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ଥିର ହେଉଛି ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏହା ରହିଛି? ସରକାର କରିବେ, ସରକାର କରିବେ, ସରକାର କରିବେ। ସରକାର ସେପଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଶ୍ରମିକ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାରତବର୍ଷରେ। 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କରିଦେବେ, ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବେ, କହିବେ ଅମୁକ କରିଦେବେ, ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବୀମା କଥା ଦେଖିବେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପରିବାର କଥା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ଦେଖିବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାବି ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା କଥା ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଛଟେଇ କରିବାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ନିରାପତ୍ତାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହେଉ, ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଯଦି ତାରି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ନିଯୁକ୍ତିଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାକୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ନାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ରହିବା, ନିଯୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଟା ତାର ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବନି ଚାକିରିରୁ। ସେଗୁଡ଼ା ବୃତ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ବୀମା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି, ସେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଟା ବୈତନିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ଦିଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜମା ଆଲୋଚନା ହୁଏନି କି ଭବା ବି ଯାଏନି। ତ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନି, ଏତେ ବାଟ କଥା ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ସେ ଡିବେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ମାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2-3ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହଁ, ତା ବାବଦରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସେ ନ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସଚେତନ ହେବ କେମିତି, ଦାବି କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ବି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ଅଧିକ, ମହିଳା ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ କମ୍। ତେଣୁ ଆମ କହିବା ଏ କଥା
ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ନ କରି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ କାମ ତ ସମାନ, ମହିଳା ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁଣି କ'ଣ କଥା? ଅଫିସରେ କ'ଣ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକ ଦରମା କମ୍ ଦରମା, ପୁରୁଷ ଆଇଏଏସ୍ରେ କମ୍ ଦରମା? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଏଇଟା ରହିଛି କାହିଁକି ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ସେଇଟା ରହିଛି କାହିଁକି? ତେଣୁ ସିଏ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆଧାରରେ ମଜୁରୀ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ହେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଭାରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରର, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, କିଛି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ତାକୁ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଏଇଟା କଲେନି, ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ସରକାର କିଛି ଲେବର ଆଇନ ଏସବୁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କାତା ଅଧିକ ରହିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଲଗା ବିତର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜୁରୀ କମ୍ ଅଛି, ସେଇ କାମ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଜୁରୀ ଅଧିକ ଅଛି, ସମୟ ସମାନ ଅଛି, ସମୟ ସମାନ, କାମ ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ପରାମର୍ଶ ଏଇଆ ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଲରେ କାମ କରିକି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି GDPକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସର୍ଭିସରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା ସମାଜ ଆଉ ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କେବଳ ଆଇନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର, ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାକୁ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା 50 କୋଟି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇନପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।